हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मुझे आलोचना करी +3 5th सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स। ऑलरेडी मु +3 1st सेमिस्टर ठार 6th सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया और हिस्ट्री ऑनर्स समस्त ऑनर्स पेपर वीडियो आलोचना कर सारी। ता सहित मु +3 1st सेमिस्टर ठार 4th सेमिस्टर पर्यंत समस्त इलेक्टिव एवं कंपलसरी सब्जेक्ट मध्य आलोचना करी। 6th सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स सह मु 5th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस मध्य आलोचना कर सारी। आपण मैंने पूर्व वीडियो ता देखिपारे। तो चलतु आलोचना करबा आज विषय वस्तु यूनिट 3 सामाजिक विज्ञान रे पाठ्यक्रम कार्यावली। मु यूनिट 2 पर्यंत आलोचना करेछि। क्वेश्चन नंबर 1 विषय वस्तु विश्लेषण सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक प्रसंग विश्लेषण कर। वो शॉर्ट क्वेश्चन आलोचना कर सारी। उत्तर सामाजिक विज्ञान अभिधारण इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र संगठन को बुझाए। यार विषय वस्तु है क पृथ्वीर विभिन्नता, ख उत्पादन अदल बदल और जीवन धारण, घ सामाजिक संगठन धर्म एवं समाज और संस्कृति एवं जोगाजोग। विषय वस्तु अध्याय अनुଯାयी संगठन करा जाए। प्रत्येक अध्यायर केंद्रीय धारणा थाए। समय सामयिक घटनावली विषय वस्तु संपर्कित अटे। एथिरे दारिद्र्य दुर्विपाक परिचालन समाज रे असमानता आलोचित होता है। पाठ्यपुस्तक आईन और न्याय आंचलिक कला और संस्कृति को प्राधान्य दिया जाता है। व्यापक भाषा और लिखन शैलीर व्यवहार सह पाठ्यपुस्तक विभिन्न पद्धति और परियोजना सन्निवेशित। यह व्यतीत अतिरिक्त सूचना और कार्यावली प्रदर्शन होता है। पाठ्यपुस्तक गोष्ठीगत कार्य वर्णित होता है। शिक्षक पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन करिथांती एवं एही मूल्यांकन शिक्षार्थी मानकर कृतित्व वृद्धि करिथाए। सीबीएसई द्वारा प्रणीत सामाजिक पाठ पाठ्यपुस्तक और सिलेबस रे इतिहास भूगोल और अर्थनीति आदि को स्थान दिया जाए। 5 सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक प्रणीत होइतिला। सेगुड़िक है भारत एवं समसामयिक पृथ्वी 2i, समसामयिक भारत 3i, अर्थनैतिक विकास बुझिबा IV, गणतांत्रिक V, राजनैतिक VI, प्राकृतिक विपर्य परिचालन। क्वेश्चन नंबर 2 सामाजिक पाठ शिक्षार शिक्षण उद्देश्य लेख। सामाजिक पाठ इतिहास भूगोल नगर विज्ञान एवं अर्थशास्त्र आदि सामाजिक विज्ञानर समष्टि। सामाजिक विज्ञानर समष्टि कौन ना इतिहास भूगोल नगर विज्ञान अर्थशास्त्र इत्यादि समाहार आम सामाजिक पाठ गठित। से सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु गुड़िक शिक्षण उद्देश्य गुड़िक निम्न मते आलोचित। क इतिहास शिक्षादानर निर्दिष्ट शिक्षण उद्देश्य जातीय पाठ्यक्रम आधार NCF 2005 अनुଯାयी इतिहास एक सामाजिक विज्ञान भावे 6ठ श्रेणी पढ़ा जाए। सही उद्देश्य गुड़िक है 1 इतिहास शिक्षा माध्यम अतीतर गौरवमय ऐतिहासिक प्रति शिक्षार्थी मानकर धारणा सृष्टि करने संगे संगे देशर मर्यादा रक्षा निमंते सेमानंको प्रेरणा देवा। 2 छात्र छात्री मानक स्मृति शक्ति कल्पना शक्ति और विचार शक्तिर विकास साधन करवा। आमर छात्र छात्री मानकर जो ताकर कल्पना करिवार शक्ति एवं स्मृति शक्ति को विचार करवा। विभिन्न तथ्य और विवरणी उपस्थापन पर कल्पना बलरे अतीतर अवस्था संपर्क एक अवधारणा करवा इतिहास शिक्षा माध्यम संभव होता है। राधाकृष्णन भाषा कौन सी जातिर स्मृति ही इतिहास। तेणु इतिहास माध्यम शिशु तार देश जाति तथा समग्र पृथ्वीर
ଅତୀତର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଥବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ। 3. ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଚାର ଅବଲମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ ହୋଇଛି। ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ବିକାଶ ଘଟିଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ରହିଛି ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଚାର ହୋଇଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ ନ୍ୟାୟ ଓ ଉଦାହରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବିକାଶ ସାଧନ ହୋଇଛି। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ କିପରି ଆମେ ସତ୍ କଥା କହିବା ଓ ନ୍ୟାୟ କିପରି କରିବା ଏସବୁର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। 5. ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏହା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠେ ନା ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ। ନେକ୍ସଟ, ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରହ କରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଶ ଓ ଜାତି ଗଠନ ଦିଗରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କ'ଣ ନା ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଯାହା ଆମର ଅତୀତରେ ଘଟିଯାଇଛି ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଦେଶ ଜାତି ଗଠନ ଦିଗରେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ହେଉଛି ଇତିହାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ନିରପେକ୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ସମାଜ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ସଂହତି ଆଦି ସମ୍ପର୍କ ସୁସ୍ଥ ମନୋଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁନାଗରିକ ହେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁନାଗରିକ କିପରି ହେବା ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ, ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଅତୀତର ଅନୁଭୂତିକୁ ସମ୍ବଳ କରି ଏହା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ସହାୟକ। ଆମର ଅତୀତର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହାକୁ ସମ୍ବଳ କରି ଏହା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 1. ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୁଝିବା। ଗ୍ଲୋବ ଆଦି ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା କରିବା। ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଭୌଗୋଳିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ କରିବା। ଭୂଗୋଳ ପ୍ରକୃତିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସବୁଜ ବନାନୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତୟା ନଦୀ ସଙ୍ଗୀତ ମୁଖର ଝରଣା ପର୍ବତମାଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳିତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ଆଦିରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ବିକାଶ। ନେକ୍ସଟ, ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗମୂଳକ ବୁଝାମଣା ଆଞ୍ଚଳିକ ଜାତୀୟ ଓ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତ ଭଳି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନାଗରିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କ'ଣ ନା ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନାଗରିକ ସେମାନେ କିପରି ହେବେ ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଜାତୀୟ ମନୋବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଜାତୀୟ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମର ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ
ଏକ ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ନାଗରିକର କ'ଣ କ'ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି ସେଥିପ୍ରତି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। 2. ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଅଲଗା, ଏହି କଥାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା କରିବେ। କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଅଲଗା, ଏହି କଥାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାଏ। ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଅଲଗା ଅଲଗା ତାହା ଏଠାରେ ସୂଚାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ନା ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ନେକ୍ସଟ, ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଅର୍ଥନୀତି ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜାତୀୟ ବିକାଶ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅବଗତ ହେବେ। ଜାତୀୟ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅବଗତ ହେବେ। ସାମାଜିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିବା। ସମ୍ପଦର ବିଷମ ବଣ୍ଟନ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଲିଖିତ ଜାତୀୟତାବାଦର ମୌଳିକ ନୀତିକୁ ବୁଝିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ମାନ ଆଲୋଚନା କର। ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ମାନ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଉଭୟ ଇତିହାସ ପଠନ ଓ ଭୂଗୋଳ ପାଠ ଦାନର ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ। ଇତିହାସ ପାଠ୍ୟକରଣ ରେଖାଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ନକ୍ସା ବା ଚିତ୍ରକୁ କଳାପଟାରେ ଅଙ୍କନ କରିବା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଓ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଯେଉଁ ଆମର ଇତିହାସ ପଢ଼ା ହେଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଯେଉଁ ଆମର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କଳାପଟାରେ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ରେଖାଚିତ୍ର ବା ଚାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। 1. ବଂଶାନୁବୃତ୍ତାନ୍ତ ଚାର୍ଟ। କୌଣସି ଦେଶର ଇତିହାସରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଂଶର ଶାସକମାନଙ୍କର ଧାରାବାହିକ ଶାସନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏହି ଚାର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ନା କୌଣସି ଦେଶରେ ଆମର ଇତିହାସର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଂଶର ଶାସକମାନଙ୍କର ଧାରାବାହିକ ଶାସନ, ଗୋଟେ ବଂଶର ମାନେ ଧାରାବାହିକ ମାନେ ଲାଗି ଲାଗି ଶାସନ କରିବେ। ଧର ଇଂରେଜ ଯେମିତି ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି ଶାସନ କରିଥିଲେ, ଏହି ଚାର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ତାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରବାହିତ ଚାର୍ଟ। ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, କାଳାନୁକ୍ରମିକ ଚାର୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାକୁ କାଳାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କାଳାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଚାର୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୃତ ଉପସ୍ଥାପନା ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପସ୍ଥାପନ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ମାନଚିତ୍ର। ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ଅଟେ। ଇତିହାସରେ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କାଳ ଏହି ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଜ୍ଞାତ ଜିନିଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଘଟଣା କାଳ ରହିଛି। ଉକ୍ତ ଘଟଣା କାଳ ଓ ସ୍ଥାନକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଇବା ପାଇଁ
ମାନଚିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ, ସମୟ ରେଖା। ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟରୁ ସମୟ ରେଖା ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ଏକ ରୈଖିକ ଚିତ୍ର। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମୟ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଏପରି ଏକ ଦକ୍ଷତା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସମର୍ଥ ହେବେ। ସମୟ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 3ଟି ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ, ଯଥା ସମୟ କାଳ, ସମୟ ଦୂରତ୍ୱ ଓ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଘଟଣାଟି ଘଟିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ କାଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ସମୟ ରେଖା ସମୟ ଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଧାରଣା ଦିଏ। ତେଣୁ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷକ ଏହାକୁ ପାଠଦାନ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସମୟ ରେଖାକୁ ସାଧାରଣତଃ 3ଟି ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ: କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟରେଖା, କ୍ରମ ହ୍ରାସ ସମୟରେଖା, ଛବିଳ ସମୟରେଖା ଏହିପରି ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସମୟ ରେଖାର ଉପକାରିତା। 1. ଐତିହାସିକ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିବାର ସମୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ଭବ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ସେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସମୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି ବା ଅବନତିର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଏକ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ, ଭୂଗୋଳ ପାଠ୍ୟକରଣ। ମାନଚିତ୍ର ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପକରଣ ଓ ମେରୁଦଣ୍ଡ ରୂପ। ମାନଚିତ୍ର ବିନା ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନଚିତ୍ର ଭୌତିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଏ। କୌଣସି ଦେଶର ମାନଚିତ୍ରରୁ ସେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥିତି, ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ପର୍ବତ, ବୃଷ୍ଟିପାତ, କୃଷି, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ଗମନାଗମନ ବିଷୟରେ ଜାଣିହୁଏ। ଆମର କ'ଣ ଜାଣିହୁଏ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ପର୍ବତ, କୃଷି, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଗମନାଗମନ ବିଷୟରେ ଜାଣିହୁଏ। ମାନଚିତ୍ରର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଛବିଳ ମାନଚିତ୍ର, କାନ୍ଥ ମାନଚିତ୍ର, ରଙ୍ଗୀନ ମାନଚିତ୍ର, କଳାପଟା ମାନଚିତ୍ର, ରିଲିଫ ମାନଚିତ୍ର, ରାଜନୈତିକ, ସ୍ଥାନୀୟ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଗମନାଗମନ ମାନଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ମାନଚିତ୍ରର ବ୍ୟବହାର। 1. କୌଣସି ଦେଶର ମାନଚିତ୍ରରୁ ସେ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ତଥା ଦେଶର ଅବସ୍ଥିତି, ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଜଳବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ଜଣାପଡ଼େ। ସେ ମାନଚିତ୍ରରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥାଉ ନା ସେ ଦେଶର ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ କେତେ, ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ କେତେ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ କେତେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼େ। ନେକ୍ସଟ, ମାନଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ସହରର ଅବସ୍ଥିତି, ଦିଗ, ଦୂରତ୍ୱ ପ୍ରଭୃତି ଜାଣିହୁଏ। ମାନଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଜାଣିହୁଏ ନା ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଜାଣିହୁଏ, ସହରର ଅବସ୍ଥିତି, ଦିଗ କେଉଁ ଦିଗରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, ମାନଚିତ୍ର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଏ। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଏ। ନେକ୍ସଟ, ମାନଚିତ୍ର ଗୋଲକ ପରି ଭୂପୃଷ୍ଠର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅଂଶର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ,
ଗୋଲକ। ଗୋଲକ ପୃଥିବୀର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଡେଲ ବା ପ୍ରତିରୂପ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୋଲକ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଆକୃତି, ଦୈନିକ ଗତି, ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଦି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ଗୋଲକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି, ସାଗର, ମହାସାଗର, ଅକ୍ଷାଂଶ, ଦ୍ରାଘିମା, ମେରୁ, ବିଷୁବରେଖା, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ଗୋଲକ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 3. ଚାର୍ଟ। ଚାର୍ଟ ଏକ ଦର୍ଶନ ଉପକରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଷୟବସ୍ତୁ, ସାରାଂଶ, ତୁଳନା ଏବଂ ବର୍ଗୀକରଣ ଆଦି ସମ୍ଭବ। ଗ୍ରାଫ। ଏହା ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିମାଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବୃତ୍ତ ବା ଛବି ଆକାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍ତେ।